नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम विच देश विच डिजिटल भुगतान विच वाधे ते तसल्ली प्रगटाई। प्रधानमंत्री वल्लों मन की बात प्रोग्राम विच दिते सुझावां नूं लोकां ने सराहिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुदरती खेती नूं उत्साहित करन ते दिता जोर। पंजाब के 13 पंचायती राज अदारियां नूं कौमी अवार्ड नाल नवाजिया गया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम की 88वीं लड़ी विच अज देश विदेश के लोगों नाल अपने विचार साझे किए। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव एक जन अंदोलन का रूप लै रहा है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत 14 अप्रैल ਨੂੰ बाबा साहिब अंबेडकर की जयंती मौके प्रधानमंत्री म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ प्रधानमंत्री ने नौजवानों ਨੂੰ विशेष तौर पर म्यूजियम देखने का सੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान को याद करने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव से अच्छा समय और क्या हो सकता है। देश के लिए यह गौरव की बात है कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। इतिहास को लेकर लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ रही है और ऐसे में पीएम म्यूजियम युवाओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है, जो देश की अनमोल विरासत से उन्हें जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश विच डिजिटल अर्थचारे नाल एक नवा सभ्याचार पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पेमेंट नाल जिथे देश विच सुविधा वध रही है, उत्थे ही ईमानदारी का माहौल भी सिरजिया जा रहा है। इस समय हमारे देश में करीब 20,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हर दिन हो रहे हैं। पिछले मार्च के महीने में तो यूपीआई ट्रांजैक्शन करीब 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इससे देश में सुविधा भी बढ़ रही है और ईमानदारी का माहौल भी बन रहा है। अब तो देश में फिनटेक से जुड़े कई नए स्टार्टअप भी आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास भी डिजिटल पेमेंट और स्टार्टअप इकोसिस्टम की इस ताकत से जुड़े अनुभव है तो उन्हें साझा करिए। आपके अनुभव दूसरे कई और देशवासियों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। प्रधानमंत्री ने वधी गर्मी का जिक्र करदियां नागरिकों ਨੂੰ जल संभाल का सੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती हुई ये गर्मी पानी बचाने की हमारी जिम्मेदारी को भी उतना ही बढ़ा देती है। हो सकता है कि आप अभी जहां हो वहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन आपको उन करोड़ों लोगों को भी हमेशा याद रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके लिए पानी की एक एक बूंद अमृत के समान होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले महीने आने वाले त्योहारों दीयां शुभ कामनावां दिंदियां नागरिकों ਨੂੰ कोरोना महामारी प्रति भी चौकसी वरतदियां ਇਹ त्योहार मनाउण ਦੀ अपील की। आने वाले दिनों में देश में ईद का त्योहार भी आने वाला है। 3 मई को अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम की जयंती भी मनाई जाएगी। कुछ दिन बाद ही वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का पर्व भी आएगा। ये सभी त्योहार संयम, पवित्रता, दान और सौहार्द के पर्व हैं। आप सभी को इन पर्वों की अग्रिम शुभकामनाएं। इन पर्वों को खूब उल्लास और सौहार्द के साथ मनाइए। इन सब के बीच आपको कोरोना से भी सतर्क रहना है। मास्क लगाना, नियमित अंतराल पर हाथ धुलते रहना, बचाव के लिए जो भी जरूरी उपाय है आप उनका पालन करते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम दौरान विद्यार्थियों वालों गणित के विषय संबंधी झिझक ਅਤੇ डर की समस्या बारे भी गलबात की। उन्होंने कहा कि गणित के विषय में पूरी दुनिया ਲਈ सब तो ज़्यादा खोज ਅਤੇ योगदान भारतीयों ने ही दिता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਗਰੇਟ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਲੋ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਗਗਰੇਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਰਜੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਕਲੋ ਦੀਆਂ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਊਸ਼ਾ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। प्रधानमंत्री के इन विषयों के बारे में जो उन्होंने उठाए हैं मन की बात में, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी ने जहां कहा कि पानी की बूंद बूंद बचनी चाहिए और ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में जहां पानी की इतनी कमी है, हम सबको पानी को इकट्ठा करके बचाना चाहिए। उसके लिए सरोवर बनाने की भी बात की कि सरोवर खुद लोगों ने उन्होंने फ़ोटो में दिखाया और कि सरोवर खुद लोग गांव के लोग बना रहे हैं और बड़े बड़े सरोवर बना रहे हैं, जिससे पानी का संवर्धन होगा और हमारे पानी का स्तर ऊंचा रहेगा। वहाँ उन्होंने सफाई का भी एक कहा कि तालाब में हम जब तालाब हमारे नज़दीक गांव के होते हैं तो लोग जो कूड़ा करकट गांव का सब तालाब में फेंकते हैं और तालाब गंदा हो जाता है। तो एक तालाब कैसा उसको सुंदर बनाया गया और उसको सरोवर की तरह बनाया गया, चारों ओर उसके टाइलें लगाई गई और वो तालाब एक अच्छा लग रहा था, उसमें किश्तियाँ डाली गई थी। ये मोदी जी ने आज दोनों स्वच्छता के ऊपर कहा और पानी के ऊपर कहा और मोदी जी का संदेश पूरे देश को जाना चाहिए कि मोदी जी जो बात कहते हैं वो देश के हित में होती है और जनता के हित में होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो आज के मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत करी है। तो ये संगठन के जो ये स्वयं सहायता ग्रुप जो आपका है, वो जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आपको भी डिजिटल लेन देन होता है? गाँव स्तर तक भी ये चीज़ पहुँच चुकी है? जी बिल्कुल मैम। जैसे मेरे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, आपने देखा कि वो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो जब हम लोग अपना ये सेल करने जाते हैं तो ले जाते हैं कस्टमर हम लोगों से चीज़ें, पैसे नहीं होते हैं तो फिर वो गूगल पे, पेटीएम, इन चीज़ों से हमें पेमेंट कर देते हैं। तो मतलब गांव तक के स्तर पर जो ये डिजिटलाइजेशन हुई है वो एक बहुत अच्छी बात है। आप आज के प्रधानमंत्री के जो मन की बात कार्यक्रम है उसको किस तरीके से देखती है और आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी है कि जो प्रधानमंत्री जी ने क्वेश्चन किए ना, वो बच्चों के लिए जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छे रहेंगे और महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे। और मोदी जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए जितना किया है कोई नहीं कर सकता। वो हमारे लिए राम अवतार के रूप में आए और जो सैनिकों के लिए किया है वो उससे भी बढ़िया किया है। मैं एक सैनिक की माँ हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चों की रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने किया है। मोदी जी ने हमें बहुत अच्छी स्टेज दी है। हम कभी घर में ही रहते थे, अब हमें इतना स्पेस मिला है कि हम स्टेज पे जाके अपना काम कर रही हैं अच्छे तरीके से। हमें बहुत उनका सहयोग मिला है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਾਂਬਾ ਦੀ ਪੱਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬਨਿਹਾਲ ਕਾਜ਼ੀਗੁੰਡ ਸੜਕ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਨਿਹਾਲ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਗੁੰਡ ਵਿਚਾਲੇ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 75 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, 2 ਬਲਾਕ ਸਮਤੀਆਂ ਅਤੇ 7 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਪੰਚਾਇਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੌਰਵ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਵਾਰਡ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਿੱਤਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ आज़ादी का सफ़र तहत ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਰਤੇਂਦੂ ਦਸਤੀਦਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਵੀ ਰਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿਨਕਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਰਤੇਂਦੂ ਦਸਤੀਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1930 ਵਿੱਚ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਰਤੇਂਦੂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਟਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਸੂਰਿਆ ਸੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਚਟਗਾਂਵ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਕਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਊਡਰ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸ ਗਏ ਸਨ। 1930 ਵਿੱਚ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਰਤੇਂਦੂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਅਰਤੇਂਦੂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਟਗਾਂਵ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੱਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਏ। ਉਹ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਅਡਿੱਗ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਸਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਅਰਤੇਂਦੂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਵਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਮਨ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਵੀ ਰਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿਨਕਰ ਦੀ ਵੀ ਬਰਸੀ ਏ। ਰਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1929 ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ। ਦਿਨਕਰ ਨੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿਨਕਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਅਤੇ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਰਲੇਖ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰਦੌਲੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿਨਕਰ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਮਿਤਾਭ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। 14 ਦਸੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਜਤਿਨ ਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ। ਦਿਨਕਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋ ਗਏ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਨਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਧਾਕੜ ਕਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। 1935 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਨ ਰੇਣੂਕਾ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿਨਕਰ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਓਤ-ਪ੍ਰੋਤ ਸਨ,
ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਸਲਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। 1952 ਵਿੱਚ ਰਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿਨਕਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਨਕਰ ਨੂੰ 1959 ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। 1959 ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾਕਾਰ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1974 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਰ ਅਮਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਰਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿਨਕਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਨ। ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸੈਮੂਅਲ ਹਨੀਮਨ ਦੀ 267ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੁਆਬਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਨੀਮਨ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕੋਛੜ ਨੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਿੰਦਰੂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਿਸਤੰਤਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।